See here in the previous session, we have done the discussion of information filtering. So regarding information filtering, we are once again discussing the key points regarding filtering techniques. Before that, we have discussed the summarizing techniques. After that, we have started the discussion of filtering techniques. So what is the purpose of filtering techniques? So it is a process of whenever user is retrieving for particular information, whatever the information stream is required, so that information stream should not contain any redundant data. Relevant data only he requires. So it is a process of monitoring large amounts of dynamically generated information and pushing to a user the subset of information likely to be to her or his interest. That means a person is going to search a particular type of information. So here a lot of information is dynamically generated. Okay, so here we are applying the filtering techniques. Based on that filtering techniques, based on his or her interest, the information is sent to that particular person's. So that is the information filtering technique. So it is a process of monitoring large amounts of data which is dynamically generated, and we are pushing the data which is relevant to that particular user's interest. So that's why we are applying that filtering. Now, so here whenever we are using that filtering technique means we need some information filter. So this I is an information filter. So when it is applied to an information stream or information item, it is going to evaluate whether the item is of interest or not to the considered to the user. So when you are applying that filtering technique means, then automatically it will identify or evaluate whether the particular things or items are in to that required user's interest or not. అంటే యూజర్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారమే ఆ డేటా వెళ్తుందా లేదా, ఆ డేటా యూజర్ ఇంట్రెస్టెడ్ డేటానా కాదా అనేది ఎవాల్యుయేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, సో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ దీస్ డయాగ్రామ్స్. వెదర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ నోటెడ్, ఐ డోంట్ నో. సో ఫర్ యువర్ రైటింగ్ ఈజీ పర్పస్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద డయాగ్రామ్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్టరింగ్. సో హియర్ the information source from the number of data sources we are getting that information. So we are applying that filtering engines. In that filtering engines we are applying some filtering techniques or algorithms. So based on that filtering algorithms, there a number of users are accessing that information which is dynamically generated. So after applying these filtering techniques, according to that user interest, the particular information is evaluated and it is sent to that user. That is the basic technique what is going to be done here. Okay, so we are discussing about the types of information filtering techniques. So content based filtering, collaborative filtering, and hybrid filtering, these are the main information filtering techniques which we have identified. So what is the each and every technique? Content based filtering. So here the objects are going to be filtered. So here generally text filter engine based on the content analysis. That means here item sets are compared, similar item sets are compared. Based on that, the filter engine is going to be worked, and the user profile also it is verifying. Based on that user profile and item sets of data, the filter engine is going to be worked and the objects are going to be filtered. Collaborative filtering. So here objects to be filtered, that means the products are goods. So filter engine based on usage analysis, how that different similar characteristics are users. That means similar types of users. అంటే కొంతమంది యూజర్స్ కి సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి. సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి దే విల్ లైక్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. సో దే ఆర్ ద ఫిల్టర్ ఇంజన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూసేజ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనమాట. అంటే ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్ యూజర్స్ ఆర్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ యూజర్స్ అనమాట. అంటే ఎక్స్ కి, వై కి, జెడ్ కి ఆల్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ మనం పర్చేస్ చేసినా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వాళ్ళు పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ particular similar type of users? So the filter engines are based on that particular concept. Hybrid filter. So here in a hybrid means it uses both content based and collaborative filtering techniques in that method. That is the thing. So recommender system. So systems for recommending items. That means so in we are saying we are applying filtering techniques. By using that filtering techniques, what we are going to select particular products or objects. So we are going to
recommend certain type of items. They may be books, they may be movies, they may be CDs, they may be web pages, they may be news group messages to the users based on the examples of their preferences. Previously, which type of products they are preferring. Based on that, again we are going to prefer the things. Okay, na? So many online stores provide recommendations. So here, when you are doing that online shopping, so they are providing that recommendations based on that which things we are browsing previously. So recommenders have been shown to the substantial increase sales at online stores. So what is the purpose of that recommenders they are using? So to increase their sales at online stores, these they are using that recommender system. Okay. So already we have seen that content-based filtering. It is also known as the filter. It is known as user profile. It represents the interest of a user or group of users. In that user profile, what is the data it is maintaining? It is going to maintain the what are the interest of the users or group of users interest. So a filter reflects the long-term interest of the users. So based on that, we are going to the recommender system is going to recommend a particular product. Next, collaborative filtering. So here we are going to, it is also known as social filtering. If it is a content-based filtering means we'll call it as a cognitive filtering. The names, alternative names for that filtering techniques. So objects to be filtered here again, documents, products and services. So it is based on the analysis of behavior of the users or consumers. So how that particular user has behaved in the previous case. So based on that, for a present recommendation, how we are going to recommend the things. So it is the system makes use of the database of the user preferences. So here it maintains a database. In that database, it stores the user preferences. So it is going to find the users with the similar interest and to predict whether that an unseen information item is likely to be interested to that particular user or not. For example, X and Y usage interest is the same previously. So X has bought first product, Y also bought first product. So X has bought a fifth product, Y has also bought fifth product. X has bought ninth product, but we don't know whether Y is going to buy that ninth product or not. So we are based on that analysis, whatever that user preferences previously we have stored in that database, based on that we are going to predict whether Y is also going to buy that particular ninth product. అంటే డెఫినెట్లీ నైన్త్ ప్రోడక్ట్ బై చేస్తాడు అని మనం ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద కొలాబరేటివ్ ఫిల్టరింగ్. ఇన్ కొలాబరేటివ్ ఫిల్టరింగ్ అనేది ఏంటంటే మనం చెప్పాం కదా, ఆన్లైన్ స్టోర్స్, అమెజాన్, so whatever the other online stores, Flipkart, what are the other things we are using, so how they are recommending the products when you are searching or browsing particular items. So collaborative filtering. See here, C be the set of all users and S be the set of all possible items. See, we are considering the users which are using that particular online items, purchasing online items. The set may be denoted by C. And S is the set of all possible items. They may be movies, books, documents, whatever it may be, another items, soaps or whatever, another products. So let U be the utility function that measures the usefulness of the item S to that user. So item is the S. So we are finding that utility function. It is going to, it will be useful for that particular user, C or not. So for finding that utility function, we are applying that cross product. C cross is gives that R. So totally it is an ordered set. So the utility U of C comma S of an unseen item S for the user C, it is estimated or predicted based on that utilities. So మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, యూవి అని వెక్టార్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే, సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ తీసుకుంటే అక్కడ మనం క్రాస్ ప్రొడక్ట్, డాట్ ప్రొడక్ట్ వేస్తామని నిన్న క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. ప్రీవియస్ క్లాస్ కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో రిలేటెడ్ దట్. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా మనం కొన్ని మెథడ్స్, మోడల్స్ అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. దే మే బి మెమరీ బేస్డ్ మెథడ్స్ ఆర్ అనదర్ memory based method is nothing but heuristic based method or model based methods. So here if it is a memory based methods means it make rating predictions based on that entire collection of previously rated items. So memory based methods అంటే యూజర్ యూసేజ్ ఎలా ఉంది అంటే, ప్రీవియస్ గా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కి యూజర్స్ అనే వాళ్ళు రేటింగ్స్ ఇచ్చారు, లైక్స్ కానీ డిస్లైక్స్ కానీ, ఎలా హౌ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ పర్టికులర్ లైక్స్ ఆర్ డిస్లైక్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట.
So the value of unknown rating C of S comma for that particular user C and the item S is computed as an aggregate of the ratings of some other. మీకు ఇందాక ఇదే విషయాన్ని చెప్పాను, నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. మన దగ్గర 10 యూజర్స్ ఉన్నారు, బట్ ఎక్స్ అండ్ వై యూజర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అనుకోండి, లేకపోతే ఎక్స్ వై లాగా ఏసి కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనుకున్నాం. మనకి వైని ప్రెడిక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే వై ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ బై చేస్తారా లేదా, వెదర్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బై దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ మీన్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పాము, వై లాంటి హూ ఆర్ ద సిమిలర్ యూజర్స్, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద సిమిలర్ యూజర్స్, వెదర్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్స్ హ్యాస్ బాట్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్టా కాదా అనేది అలా ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. లేదా ఏం తీసుకోవచ్చు అంటున్నాడు, సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ యొక్క అగ్రిగేట్ రేటింగ్స్ అనేవి మనం తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్యూట్ యాజ్ అన్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ద రేటింగ్స్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ అండ్ మోస్ట్ సిమిలర్ యూజర్స్. అంటే మనకి 100 యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఆ 100 యూజర్స్ లో 20 యూజర్స్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, దట్ సిమిలర్ 20 సిమిలర్ యూజర్స్ యొక్క అగ్రిగేషన్ అనేది మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఫర్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. సో that is the formula here they have given, r of c comma s is equal to aggregation of r of c dash comma s. So in that way we are going to rate the things. Okay, so model based methods use the collection of ratings to learn a model which is then used to make the rating predictions. So model based method lo entante first of all మనం ఒక మోడల్ ని డిఫైన్ చేసుకుని ఆ మోడల్ దానికి how it is going to predict the things. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక ఒక అనాలిసిస్ చెప్పాము కదా, ఏమని చెప్పాము, వీఆర్ హ్యావింగ్ 100 నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, ఇన్ దట్ 100 నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 20 యూజర్స్ ఆర్ సిమిలర్. ముందు ఆ మోడల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ద థింగ్స్ హూ ఆర్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో ఇఫ్ వై ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ లైక్ ఎక్స్ ఏ సి బి లైక్ దట్, దెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ ద థింగ్స్. మోడల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి ఆ మోడల్ లెర్న్ అయ్యేలాగా చేసి, సో దానికి ఆ ప్రెడిక్షన్స్ చేయడానికి మనం ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అనేవి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు ఫర్ ప్రెడిక్టింగ్ ద థింగ్స్. We can use probabilistic models, Markov decision process models and machine learning techniques. అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ లో మనం ఒక మోడల్ ని డిజైన్ చేసుకుని ఆ మోడల్ మనం ఇచ్చిన డేటా సెట్ ని లెర్న్ చేసుకునేలాగా చేసుకుని అలాంటి సిమిలర్ కేసెస్ వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి అది ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ డిస్కస్డ్. In today's class we are going to start the another thing, the last topic in your third unit. స్క్రీన్ చేంజ్ అయిందా అండి? స్క్రీన్ చేంజ్ అయిందా? yes ma'am. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో హియర్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇచ్చిన టాపిక్స్ లో the first topic we have completed, that is information theory with respect to that entropy, that is the mathematical representation. We have discussed redundancy topic also, information content and redundancy. After that we have discussed some compression techniques. Compression techniques lo manamu run length encoding, variable length encoding, Huffman encoding. What is meant by data compression? There are two types of basic data compressions, lossless and lossy compressions we have discussed. After that we have discussed summarizing and filtering techniques. Now in today's class we are going to discuss about that inferences and uncertainty. So as that syllabus is going to be finished, I'm make the process very slow. సో ఎలాగో టాపిక్స్ అయిపోతున్నాయి, ఇంటర్నల్ 3 యూనిట్సే కదా ఉండేది, అందుకనే నేను ప్రాసెస్ ని స్లో చేశాను. మేబీ ఈ రోజు కనుక అయిపోతే కనుక మీకు టుమారో క్లాస్ నుంచి మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తాను. Now, so we need to discuss about that inferences and uncertainty. So what is this uncertainty? Okay, so how we are going to deal with uncertainty? See here, all of you know that what is meant by uncertainty. అంటే మనకి జనరల్ గా uncertainty అనే దానికి మీనింగ్ ఎలా తెలుసాం? uncertainty అంటే ఇది ఉండకూడదు, సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్. లేకపోతే ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఈ అన్సర్టైనిటీ ఉంది, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్.
we are not able to take that proper decision. That is called uncertainty. Simple ga cheppali ante. So what is that uncertainty? Uncertainty is essentially lack of information to formulate a decision. So what is that uncertainty? Uncertainty is a essentially lack of information to formulate a decision. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏంటమ్మా డీలింగ్ చేసేది ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ. సో ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ చేసేటప్పుడు ఎందుకు ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము? బికాస్ nowadays each and every industry are for using this information theory for making that future predictions and decisions for their development of their business. అంటే ప్రతి ఇండస్ట్రీ ఏం చేస్తుందంటే టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ, అంటే వాళ్ళ కంపెనీస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ systems, and they are going to predict the things and they are going to take the decisions based on that information theory. సో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అన్సర్టెనిటీ? సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఏ పర్టికులర్ డెసిషన్, ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది. అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూలో ఫైనల్ డెసిషన్ ఇదే అనేది చెప్పడానికి మనకి కంప్లీట్ గా దాని గురించి మనకి కావాల్సిన డేటా అనేది మనకి అవైలబుల్ గా లేదు. ఇదే అని మనం కరెక్ట్ గా దాన్ని డిసైడ్ చేసి చెప్పడానికి లేకుండా ఉంది. అలాంటి సిట్యువేషన్ నే మనం ఏమంటాము? అన్సర్టైనిటీ అంటాము. సో అన్సర్టైనిటీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ lack of information to formulate a decision. So for taking a particular decision, we are suffering with some lack of information. That is called uncertainty. Okay, so whenever that particular type of uncertainty is there, it may going to result in making poor or bad decisions. So uncertainty ఉన్నప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి డిసైడ్ చేసేసుకుని డెసిషన్ తీసేసుకోవాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్స్ వీఆర్ కమిటింగ్ అట్ దట్ మూమెంట్, దోస్ డెసిషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు లీడ్ బ్యాడ్ ఆర్ పూర్ డెసిషన్స్ అన్నమాట. అంటే అవి మనం ఆ టైంలో మనం తీసుకున్న డెసిషన్స్ ఏమవుతాయి? బ్యాడ్ ఆర్ పూర్ డెసిషన్స్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, సో till now I didn't enter into this theory. యాక్చువల్ థియరీలోకి వెళ్ళలేదు. అసలు అన్సర్టెనిటీ అంటే మీనింగ్ తెలియాలి కదా అని అందులోకి వెళ్తున్నాను. సో హియర్ we are accustomed to dealing with uncertainty. That's how we survive. సో మనం ఏంటంటే ఆ అన్సర్టెనిటీని మనము ముందు స్టడీ చేయాలి. ఎందుకు అన్సర్టెనిటీ అనేది వచ్చింది, ఆ అన్సర్టెనిటీ మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఆ అన్సర్టెనిటీని మనం ఎలిమినేట్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, దాని నుంచి మనం ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలనే దానికి కూడా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా? సో డీలింగ్ విత్ అన్సర్టెనిటీ రిక్వైర్స్ reasoning under uncertainty along with the processing of lot of common sense. So when you are going to deal with the uncertainty, we should use a lot of common sense. So uncertainty in deal cheyali ante manam a lot of common sense anedi use cheyali. That is the basic thing required. Now we will go into this actual details they have, what they have given. So in information theory, who has formulated this information theory? Shannon. సో మనము ఎవరి థియరీస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము? షనన్ థియరీ. షనన్ ఏం థియరీ రిప్రజెంట్ చేశాడు? ఎంట్రోపీ థియరీ అనేది రిప్రజెంట్ చేశాడు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీలో ఒక కంప్రెషన్ గానీ ఇంకొకటి గానీ మనం ఐడెంటిఫై చెయ్యాలి అంటే ఎంట్రోపీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే ఎంట్రోపీ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో మనకి ఆటోమేటిక్ గా అన్సర్టెనిటీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద గ్రేటర్ ద అన్సర్టెనిటీ మీన్స్ ఎంట్రోపీ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సో in information theory, what is the measure we are going to calculate entropy values? So what is that Shannon is saying? So information theory is formulated by Shannon. He says that information reduces uncertainty. So whatever the information we are processing, it reduces uncertainty. Eppudu when it is going to reduce that uncertainty? In his information theory, he defined entropy as a measure of uncertainty with respect to the some other variable or event. So in Shannon theory, what is the concept? He has defined entropy. So how to calculate that entropy we have seen in the first class itself. So he has measured that entropy as a measure of uncertainty with another variable. So here, whatever that information theory you are having, if the greater the uncertainty means we are not able to take the decision means at that particular moment, it is having a lot of uncertainty. That means the data is suffering with more Shannon entropy value. సో ఎంట్రోపీ మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి మనం ట్రై చేయాలన్నమాట. సో షనన్ ప్రపోజ్డ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెడ్యూసెస్ అన్సర్టైనిటీ అండ్ దేర్ ఫోర్ రెడ్యూసెస్ ఎంట్రోపీ. అంటే ఎప్పుడైతే అన్సర్టైనిటీ మనకి
రెడ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా ఏం రెడ్యూస్ అయిపోతుందని చెప్తున్నాడు, ఎంట్రోపీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రెడ్యూస్డ్. సో ఈ ప్రపోజ్డ్ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెడ్యూసెస్ అన్సర్టెనిటీ, అంటే కన్ఫ్యూజన్, అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి దానికి రిలేటెడ్ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి షుడ్ గ్యాదర్, we should identify or we should propose a model how to eliminate that particular uncertainty. So whenever that uncertainty is going to be reduced, it means automatically it reduces the entropy. Next, a typical example of this principle is flipping a two-side coin. So here if you take a coin, when you want to toss a coin, one side it is having one thing and another side it is having other thing. So how can you expect which thing you are going to get? So we are not able to predict the things. That's why మనం ఏం చెప్తాము, హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఉంది అంటాము. అంటే జనరల్ గా మనకి ప్రాబబిలిటీస్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తారు, ఒక కాయిన్ ని టాస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏది రావచ్చు, ఓకేనా. సో విచ్ సైడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అనే దానికి వీఆర్ సేయింగ్ దట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫర్ బోత్ ద థింగ్స్ అని మనం చెప్తాము. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ హియర్. So when tossing a coin, we are uncertain about the two possible outcomes, which outcome we are going to get. So by observing the tail, head ostunda manaki tail ostunda anedi we are not able to know that. So we gain information that reduces the uncertainty about this event. For example, మనం టాస్ చేసినప్పుడు by observing the outcome, అంటే ఒకసారి అవుట్కమ్ మనం ఒకసారి టాస్ చేసాం, హెడ్ వచ్చింది అనుకున్నాము. సో హెడ్ వచ్చింది అని అనుకున్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం గెయిన్ చేసాము, we gain that information which reduces the uncertainty about that particular event. Okay, ఈ పర్టికులర్ కేస్ లో మనకి టాస్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాబబిలిటీతో ఇది వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ దట్ అన్సర్టెనిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్. అంటే అక్కడ జరిగే ఈవెంట్ కి అన్సర్టెనిటీ అనేది ఎలిమినేట్ అయింది అనమాట, వచ్చిన అవుట్కమ్ ని బట్టి. ఓకేనా, అంటే ఏంటి, అక్కడ ప్రాబబిలిటీ అనేది మనం అప్లై చేసాం. నౌ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్? అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ కి అన్సర్టెనిటీ ఉండడానికి సోర్సెస్ ఏంటి అసలు? వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ? అంటే ఎలాంటి కేసెస్ లో మనకి అన్సర్టెనిటీ అనేది అరైజ్ అవుతూ ఉంది? వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అరైజింగ్ దట్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్? సో an information system is a computer model of some portion of elements affected by uncertainty. So we are representing that information system as a computer model అన్నమాట. మన ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము, యాజ్ ఏ కంప్యూటర్ మోడల్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. సో కంప్యూటర్ మోడల్ కింద రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ మోడల్లో సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి అన్సర్టైనిటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. సో మనము ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది కంప్యూటర్ మోడల్ అంటున్నారు. సో we are using different types of computer models for representing that information system based on that industry usage or based on that form. We are using different types of computer models for representing that information system. అంటే మీ డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నారమ్మా, అయితే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్సా, లేకపోతే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుని మీ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారా? సో యు ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్, డేటా మోడల్స్ అనేవి మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో మీరు యూజ్ చేసుకునే డేటా మోడల్ ని బట్టి ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ బై అన్సర్టెనిటీ అన్నమాట. సో ఎందువల్ల అంటే, డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ మోడల్ యూజ్డ్, వాట్ ఎవర్ ద మోడల్ you are using, descriptions may take different forms and the uncertainty going to affect each of them. సో మనం యూజ్ చేసుకునే రిలేషన్ మోడలా, లేకపోతే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మోడలా, ఆ మోడల్ బట్టి ఏమవుతుంది, ఆ మోడల్ కి రిలేటెడ్ మనకి డిస్క్రిప్షన్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడలా, సో based on that object oriented model మనకి whatever the forms we are defining, what are the descriptions we are defining, they are going to be vary. So whenever the descriptions are going to be vary means automatically uncertainty going to be erased. So this uncertainty is going to affect that total information system. So here he has given some examples. For example, if you take any relational databases, మనం information system represent చేయడానికి ఒక relational database model use చేసాము. So the structure of that relational model admit different kinds of uncertainty. So you are storing the data based on that relational database model. Relational database model లో మనం డేటాను స్టోర్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము. అంటే స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి, ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ కదా, డిఫరెంట్ కాలమ్స్ రోస్ లో మనం డేటాని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాము. సో కాలమ్స్ లో రోస్ లో డేటాను స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ కైండ్ ఇన్వాల్వ్స్ అన్సర్టెనిటీ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూస్. అంటే ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ కి మనం డేటా వాల్యూ అనేది అసైన్ చేస్తూ ఉంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద వాల్యూస్ ఆఫ్ సాలరీ ఇన్ ద రిలేషన్ ఎర్న్ మైట్ బి అన్సర్టైన్. సో
ఎంప్లాయీ సాలరీస్ ఉన్నాయి. సాలరీ వాల్యూ అనేది మనం అసైన్ చేస్తాము. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్ ఎర్న్. హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎర్న్ అనేది ఏమవుతుంది అక్కడ? Uncertainty. So we are going to provide a value for that employee salary. So for that particular employee, what is the salary value we are going to be assigned? So the values of salary in that relation earn. So how that earn will be done? So it might be a uncertain. So what is the second kind? What are the other examples? The second kind involves uncertainty at the level of a tuple. అంటే ఒక పర్టికులర్ టపుల్ అంటే ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్, ఒక పర్టికులర్ రో ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద రిలేషన్ అసైన్ ఎంప్లాయ్ ప్రాజెక్ట్ మే బి సర్టెన్, బట్ దేర్ మైట్ బి అన్సర్టెనిటీ అబౌట్ ద ప్రిసైజ్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టు ప్రాజెక్ట్స్. అంటే ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక ప్రాజెక్ట్, విచ్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి అసైన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ అనేది మనం జనరల్ టపుల్లో మనం అసైన్ చేయొచ్చు. అది అనేది సర్టెన్ వాల్యూనే. బట్ దేర్ మైట్ బి అన్సర్టెనిటీ అబౌట్ ద ప్రిసైజ్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టు ప్రాజెక్ట్స్. ఎందుకని? ఇన్ సమ్ కేసెస్ లో ఏంటంటే ద ఎంప్లాయ్ మైట్ బి బిలాంగ్ టు ద డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు. కొన్ని కేసెస్ లో అంటే దేర్ మైట్ బి అన్సర్టెనిటీ వెదర్ ద ఎంప్లాయీస్ మే బిలాంగ్ టు దట్ మోర్ దాన్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, మోర్ దాన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ అసైన్మెంట్స్ అవ్వచ్చు. కొన్నిసార్లు ప్రిసైజ్ గా ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం అసైన్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట. దేర్ మే బి అన్సర్టెనిటీ విత్ దట్ పర్టికులర్ డేటా ఆర్ టపుల్ విచ్ యు ఆర్ డూయింగ్. So these are the some of the examples we are come acrossing based on that relation model, whether you are going to assign a particular value to that particular person. In some cases, based on that particular conditions, there may be uncertainty is going to be arise anamata. That is the thing. Another example, consider an information retrieval system. So when you are going to retrieve an information from that system, that models each document with an identifier and a vector of keywords. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిట్రీవ్ చేస్తున్నారు ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ నుంచి. సో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నెట్ లో ఏదైనా బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటారు, సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు డేటా మైనింగ్ పీపీటీ కావాలి. మీరు ఏమి ఇస్తారు? డేటా మైనింగ్ పీపీటీ, లేకపోతే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏదో ఇచ్చి ఫస్ట్ చాప్టర్ నేమ్ ఇచ్చి పీపీటీ అని ఇస్తారు. అంటే వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హ్యాపెన్ ఇంటర్నల్లీ? వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టైప్డ్ ప్రీవియస్లీ, ఆ టైప్ చేసిన కీవర్డ్స్ ని కానీ సమ్ పర్టికులర్ ఐడెంటిఫై ని అది డేటాబేస్ లో ఉన్న దాంతో మ్యాచ్ చేసుకుని దానికి రిలవెంట్ పీపీటీస్ ఏమున్నాయో అవి మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో హియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్ దట్ మోడల్స్ ఈచ్ డాక్యుమెంట్ విత్ అన్ ఐడెంటిఫైర్. అంటే ఒక పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ మనకి సెర్చ్ రిజల్ట్ లో రావాలి అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ కి రిలేటెడ్ దానికి ఒక ఐడెంటిఫైర్ కానీ వెక్టార్ అనే కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ దట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మ్యాచ్ ద వర్డ్స్ విత్ దట్ పర్టికులర్ కీవర్డ్స్. సో దేర్ మైట్ బి అన్సర్టెనిటీ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎ కీవర్డ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది ఆ డాక్యుమెంట్ కి రిప్రజెంట్ చేసుకున్న ఐడెంటిఫైర్స్ కానీ కీవర్డ్స్ కానీ మీరు సెర్చ్ చేసే కీవర్డ్ తో కానీ కొన్నిసార్లు అప్రోప్రియేట్నెస్ ఉండకపోవచ్చు, అన్సర్టెనిటీ ఉండొచ్చు. అంటే మీరు ఇచ్చిన కీవర్డ్స్ తో కరెక్ట్ గా వాడు ఆ డాక్యుమెంట్ ని రిప్రజెంట్ చేసిన కీవర్డ్స్ మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు. ఇన్ దట్ కేస్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ ద థింగ్ విచ్ యూ రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్లీ. దట్ ఈస్ ద కేస్ హ్యాపెన్స్ హియర్. So there might be the uncertainty at the level of keyword, or that is the appropriateness of specific keyword to a given document may be questionable. So whatever the keyword you are specifying for that particular document, it is the questionable. So there is uncertainty. That means there is a lack of information which you are browsing for. So మీకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ వాళ్ళు స్పెసిఫై చేసిన ఐడెంటిఫైర్, మీరు సెర్చింగ్ చేసే కీవర్డ్ డిఫరెంట్ అయింది. ఇన్ దట్స్ వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్లీ. In addition, there might be uncertainty at the level of an entire document. That is, the existence of some documents may be in doubt. So అలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అసలు ఉండకపోవచ్చు. So the existence of that particular documents may be in doubt. So these are the some another cases of uncertainty. Why we are not able to retrieve the informations or retrieve the documents in particular cases. Next, another examples. Consider an expert system. In AI expert system ante the knowledge based system. It tells expert system is going to do what type of works, how it is going to models the real world knowledge with that facts and rules expressed in logic. So AI lo manaki expert systems anevi vastayi. So what is the purpose of expert system? How it is going to solve the things with its logic and rules and facts. So there might be uncertainty about such specific facts. అంటే కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం డిఫైన్ చేసిన స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ రూల్స్, అంటే మనము అసర్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తాం కదా. సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఈ అసర్షన్ బేస్డ్ లో దీన్ని ఎలా కన్క్లూజన్ తీసుకురావచ్చు అంటాము. సో
మనము డిఫైన్ చేసిన దానికి అక్కడ ఉన్న దానికి కొన్నిసార్లు అన్సర్టెనిటీ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు మళ్ళీ. సో దేర్ మైట్ బి సమ్ అన్సర్టెనిటీ అబౌట్ ద స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ సిమిలర్ టు ద టపుల్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. అంటే రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ లో కొన్నిసార్లు టపుల్ కి ఎలాంటి అన్సర్టెనిటీ అనే కేసు అరైజ్ అవుతుందో అలాగే సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్ ని లాజిక్ ని డిరైవ్ చేయడం కోసం కొన్నిసార్లు అన్సర్టెనిటీ అనేది ఉండొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ దేర్ మైట్ బి ఓకే రూల్స్ లో కూడా అన్సర్టైనిటీ ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎ రూల్ మైట్ బి ఓన్లీ అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద రియల్ వరల్డ్. అంటే ఆ రూల్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం సెట్ అయిన థింగ్స్ ని మనము కన్క్లూడ్ చేయాలి, డిరైవ్ చేయాలి అని అనుకుంటాము. సో ఆ రూల్ ని మనకి ఎక్కడ వరకు ఇస్తుంది, ఆ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ గురించి అప్రాక్సిమేషన్ డిరైవ్ చేస్తుంది. ఓకే, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిరైవ్ దట్ టోటల్ ఎగ్జాక్ట్ థింగ్స్. సో by based on that rules we are going to derive only approximation of the behavior of that real world. Next we are going to discuss about that what are the sources of uncertainty. See, uncertainty might result from using unreliable information sources. So uncertainty అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటున్నారు, when you are using unreliable information sources. So whatever the information sources we are using, if they are unreliable information sources, then uncertainty we are going to get, such as faulty reading instruments. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పర్టికులర్ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తున్నామండి, సమ్ ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ డేటా అవ్వచ్చు. సో మీరు వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యు ఆర్ యూజింగ్, మీరు మెజర్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మిస్టేక్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎవరైతే ఆ డేటా ఎంట్రీ చేస్తూ ఉంటారో మాన్యువల్ ఎంట్రీ ఉండొచ్చు, అంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు. అంటే డేటాని దానిలో స్టోర్ చేసేటప్పుడు హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అనేవి పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్, లేకపోతే కంప్యూటేషనల్ ఎర్రర్స్. దేర్ మై బి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అక్కర్. ఆ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అంటే మనము రిప్రజెంట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్స్ ఏమైపోతుంది, అన్రిలయబుల్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై దే ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దట్, సచ్ యాజ్ ఫాల్టీ రీడింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇన్పుట్ ఫార్మ్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఫిల్డ్ అవుట్ ఇన్కరెక్ట్లీ. అంటే ఇంటెన్షనల్లీ ఆర్ ఇన్అడ్వర్టెంట్లీ, అంటే కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా జరగచ్చు, లేదా కావాలనే కొన్నిసార్లు మిస్టేక్స్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ మే బి దట్ హ్యూమన్ ఎర్రర్, దట్ మిస్టేక్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీడ్ unreliable information. So in other cases, uncertainty is a result of system errors, including input errors, transmission errors, noise errors. కొన్నిసార్లు ట్రాన్స్మిషన్ నాయిస్ రేషియోస్ ని బట్టి మనకి ట్రాన్స్మిషన్స్ లో ఎర్రర్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇన్పుట్ ప్రొవిజన్ లో మనకి ఎర్రర్ జరగచ్చు, ఆర్ డిలేస్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్ అప్డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో మిస్టేక్స్ జరగచ్చు, ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉండొచ్చు, ఆర్ కొన్నిసార్లు డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్టెడ్. సో ఫెయిల్యూర్ కేసు అవ్వచ్చు, లేదా కరెక్టెడ్ అవ్వచ్చు, ఫెయిల్యూర్ అక్కర్ అయ్యి మనకి డేటా అనేది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇలాంటి డిఫరెంట్ కేసెస్ వల్ల మనకి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అక్కర్, అన్సర్టైనిటీ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఫర్ happening that uncertainty there may be several reasons. Okay, why we are getting that unreliable information sources, based on that reading instruments or human errors, whatever the input forms you are using for filling out input forms which you are incorrectly filling that in input forms, or it may result from system errors, or they are going to be result from transmission errors, or they may be resulting from that failure occurring or data corruption. These are the various causes. At times, uncertainty is the unavoidable result of information gathering methods that require estimation of judgment. అంటే కొన్నిసార్లు అన్సర్టైనిటీ ఎలా రావచ్చు అంటున్నాడు, unavoidable result of information gathering methods. అంటే యు ఆర్ కలెక్టింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మనం డేటాని కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనము కలెక్ట్ చేసిన మెథడ్స్ అనేవి అప్రోప్రియేట్ మెథడ్స్ కాదు. ఓకేనా, సో మనం కలెక్ట్ చేసిన మెథడ్స్ లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది, అన్అవాయిడబుల్ రిజల్ట్. అంటే మనం కలెక్ట్ చేసిన మెథడ్స్ లో మిస్టేక్ అనేది ఉండడం వల్ల వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టిమేట్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ గుడ్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా విచ్ వీ హ్యావ్ collected, because the gathering methods are not correct gathering methods. So that's why we are getting unavoidable result, the result which we are not going to accept that result. That result should be unavoidable. So we are not able to take that estimation or judgment if that information gathering method is not a good method anamata. Next, so what is the degrees of uncertainty? మనం ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేసాం నాన్న, సోర్సెస్ ఆఫ్ అన్సర్టైనిటీ. సో ఇందాక ఏం డిస్కస్ చేసాము, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ని డిఫరెంట్ కంప్యూటర్ మోడల్స్ యూస్ చేసుకుని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఒకవేళ రిలేషన్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ తీసుకుంటే
మనకి ఎలాంటి కేసెస్ లో అన్సర్టైనిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. ఆఫ్టర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తర్వాత అన్సర్టైనిటీకి రావడానికి గల కాజెస్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కాజెస్ ఫర్ ద అన్సర్టైనిటీ అనేది చూసాము. నౌ we are going to see that what are the degrees of uncertainty. What is the degree of uncertainty? So uncertainty is the highest when the mere existence of some real world object is in doubt. So ఎప్పుడు అన్సర్టైనిటీ వాల్యూ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ వెన్ ద మియర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సమ్ రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ డౌట్. సో వాట్ ఈస్ ద అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ దాని గురించి మనము ప్రెడిక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ డౌట్ అయినప్పుడు అన్సర్టైనిటీ అనేది హైయెస్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ద సింప్లెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇస్ టు ఇగ్నోర్ సచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్ టుగెదర్. సో వెన్ ఎవర్ ద అన్సర్టైనిటీ ఇస్ హైయెస్ట్ మీన్స్ ఏం చెప్తున్నాడు, జస్ట్ ఇగ్నోర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డౌట్ అనుకున్నాం, అప్పుడు అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు, ఇగ్నోర్ చేయమంటున్నాడు. బట్ దిస్ సొల్యూషన్ హవెవర్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఇఫ్ ద మోడల్ క్లైమ్స్ టు బి క్లోజ్డ్ టు ద వరల్డ్. మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎగ్జిస్టెన్స్ డౌట్ అని చెప్తున్నాము, అందుకని ఏమంటున్నాడు, అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసేయమంటున్నాడు. బట్ కానీ ఏం చెప్తున్నాడు, ఆ మోడల్ అనేది రియల్ వరల్డ్ కి కనుక క్లోజ్ టు ద రియల్ వరల్డ్ ఉంటే గనక సో అది మాత్రం సొల్యూషన్ అవ్వదు అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ అన్యాక్సెప్టబుల్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో అన్సర్టెనిటీ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ సమ్ వాట్ వెన్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అసైన్డ్ ఎ వాల్యూ ఇన్ ఎ ప్రిస్క్రైబ్డ్ రేంజ్. సో అన్సర్టెనిటీని ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు, whatever the elements we are considering, those elements are assigned a value which is in a prescribed range. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబబిలిటీ మెథడ్ లేకపోతే ఇంకొక మెథడ్ అంటే ఎంట్రోపీ మెథడ్ మనం తీసుకుంటున్నాము. షనాన్ ఎంట్రోపీ మెథడ్ తీసుకోవచ్చు. మీరు డేటా మైనింగ్ టెక్నిక్స్ లో మనకి బేసియన్ నెట్వర్క్స్ నేర్చుకున్నారు లాస్ట్ టైం. సో క్లాసిఫికేషన్ మెథడ్స్ వాటిల్లో మీరు బేసియన్ నెట్వర్క్స్, బేసియన్ బిలీఫ్ నెట్వర్క్స్ మీరు నేర్చుకున్నారు. సో కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్ మీరు నేర్చుకున్నారు కదా. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఏన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి, అన్సర్టైనిటీని రెడ్యూస్ చేయడానికి. అంటే మనకి వేరియస్ మెథడ్స్ కావాలి అంటున్నాను కదా, మీకు అర్థం కావడం కోసం ఎలాంటి మెథడ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న మెథడ్స్. సో కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్ ని ఆ బేసియన్ నెట్వర్క్స్ లో మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామో, ఏ పర్పసెస్ లో మీరు ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేశారు, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అన్సర్టైనిటీని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఎంట్రోపీ, షనన్స్ ఎంట్రోపీ మెథడ్ కానీ, బేసియన్ నెట్వర్క్ మెథడ్స్ కానీ, అదర్ మార్కోవ్ మెథడ్స్ అని అనదర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అలా యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాడు, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఫర్ ఎలిమినేటింగ్ దట్ అన్సర్టైనిటీ, దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అసైన్డ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనమాట టు ఇండికేట్ దట్ సర్టైనిటీ దట్ ద మోడల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే మనం ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇండికేట్ దట్ సర్టైనిటీ దట్ ద మోడల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిస్ట్. సో వెన్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్, దిస్ వాల్యూ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ హోల్డ్స్. సో మనం అలా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఫ్యాక్ట్ అనేది హోల్డ్ అవుతుంది అనేది మనం ఒక డెరివేషన్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో అప్పుడు మనం దాన్ని ఎలాగా బేస్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాడు, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ రూల్, దాన్ని ఒక రూల్ కింద పెట్టుకుంటే దిస్ వాల్యూ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద రూల్ కింద మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో అన్సర్టెనిటీ is reduced when the information that describes an object is known to come from a limited set of alternatives. అంటే అన్సర్టెనిటీ ఎప్పుడు రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అంట, whenever that information that describes an object, అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. అంటే సమ్ సెట్ ఆఫ్ పాసిబుల్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నుంచే మనకు ఆ డేటా వచ్చింది అని అనుకున్నప్పుడు మనము సెట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మాత్రమే మనం యూజ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ఇలాంటి అన్సర్టైనిటీని ఏమంటారు అంటున్నాడు, డిస్జంక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాడు. అంటే జనరల్ గా మనకి ఇండక్టివ్ మెథడ్స్, డిడక్టివ్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. ఇండక్షన్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక పాపులేషన్ శాంపుల్ అంటాం కదా, మనం ప్రాబబిలిటీ థియరీస్ ని డీల్ చేసేటప్పుడు టోటల్ పాపులేషన్ లో మనం ఒక శాంపుల్ తీసుకుని వర్కౌట్ చేస్తాం. అంటే మనకి శాంపుల్ ఆఫ్ డేటాకి ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్ అవుతుంది అనేది తెలిసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ఇండక్షన్ అనేది అప్లై చేస్తాం. అంటే ఈ శాంపుల్ కి మనకి ఇలా అనాలిసిస్ తెలిసినప్పుడు హౌ కెన్ వి అప్లై దట్ సేమ్ అనాలిసిస్ టు దట్ టోటల్ పాపులేషన్, అలా చేస్తే అది ఇండక్షన్ అవుతుంది. డిడక్షన్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ మెథడ్ ఫర్ ఏ పాపులేషన్, టోటల్ పాపులేషన్ కి మనకి ఓవరాల్ రూల్ తెలుసు. సో ఆ పాపులేషన్ లో ఉన్న శాంపుల్ కి మనము డిడక్ట్ చేసి చెప్పడాన్ని డిడక్షన్ అంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద
disjoint information. So uncertainty is reduced even further when each alternative is accomplished by a number of describing a probability that it is indeed the true description. So here we are going to reduce that uncertainty even further when each alternative is accomplished by a number describing that particular probability. And a particular probability values ni తీసుకుని మనం అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ ఆల్టర్నేటివ్ ని అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మనం అన్సర్టైనిటీ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ఇన్ దస్ కేస్ ఆ అన్సర్టైనిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ లో మనం సాల్వ్ చేసినట్టు అవుతుంది, ప్రాబబిలిస్టిక్ మెథడ్ లో మనము అన్సర్టైనిటీని డీల్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట. ఇన్ఫరెన్సెస్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇన్ఫరెన్స్? సో inferences are steps in reasoning moving from premises to logical consequences. ఇన్ఫరెన్సెస్ అనేవి ఏమంటున్నాడు, దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కి రీజనింగ్ కానీ ఒక పర్టికులర్ అనాలిసిస్ ని డెరైవ్ చేయడానికి రీజనింగ్ కానీ హౌ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్, మూవింగ్ ఫ్రమ్ ప్రిమిసెస్ టు లాజికల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ లోనికి మనం రావడానికి దీస్ ఆర్ ద ఇన్ఫరెన్సెస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్టెప్స్ అన్నమాట. ద వర్డ్ ఇన్ఫో మీన్స్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్. What is the meaning of that word infer? It means to carry forward. So inference is theoretically traditionally divided into deduction and induction. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, డిడక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇండక్షన్. ఇండక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక శాంపుల్ కి అనాలిసిస్ తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ శాంపుల్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాము, ఒక లాజికల్ కాన్సిక్వెన్స్ ని టోటల్ పాపులేషన్ కి ఎలా అప్లై చేయాలో చేస్తే అది ఇండక్షన్ అవుతుంది. డిడక్షన్ మీన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ అనాలిసిస్ ఆర్ థింగ్స్ ఫర్ ఎ పాపులేషన్. సో వీఆర్ డిడక్టింగ్ ఫర్ దట్ sample anamata. So inductive reasoning is a method of reasoning in which the premises are viewed as a supplying some evidence for the truth of the conclusion. ఒక పర్టికులర్ ఎవిడెన్స్ కి ట్రూత్ ఆఫ్ ద కన్క్లూజన్ అనేది డెరైవ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే రీజనింగ్ ని ఇండక్టివ్ రీజనింగ్ అంటారు. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఇండక్టివ్ రీజనింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం ఆ మెథడ్స్. సో not more than that, I will take just 10 to 15 minutes for completion of your third unit.